नमस्कार मो कलपड़ा ग्राम पंचायत चित्तरंजन देहुरी सबर साहिर कहूँ। तो दीर्घ 25 वर्ष है आम साहिर कार्तिक स्वर पूजा होथिबार अनुमान करा कि आम पिला दिन देखी आसु यही पूजाटी हो तेणु यही पूजारे आमर जो व्यक्ति विशेष माने थे आम वृद्ध जेजेबापा एवं साहिर अन्य सदस्यगण मैंने ये सब मिसी आगे छोट छोट तैयारी होता तो तैयारी होगापर एवं धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी आसी तो ये बर्तमान आम तार दायित्व नहीं बहन करुँ पूजाटी को। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भाव तो सेमती किसी होनी बर्तमान तो अति आधुनिक जिनिस जोटा कि बर्तमान जो नाच गुड़ाक हूँ अश्लील अंग भंगी जिनस गुड़ाक सेटा एवं बहुत खुशी यहाँ बढ़ी चलती माने युवपीढ़ी आड़े को गति कर तेणु सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पूर्व आम जमी बालीजात्रा गोटे ऐतिह्य को बुझाऊँगी तो से पूर्व पुरातन जमी कौशल राजधानी कलिंग कौभली भाव धन दौलत कि भाव में आगे उन्नत करता कि स्मृति रखापी जमी बालीजात्रा हो तो ये कार्तिकेश्वर पूजा जमी आम माने मद मांस के नाचिया नुह ये गोटे हूँ पूर्व जो ऐतिह्य परंपरा था ताकू आम सामना को आने चिंता करूँ। तो बर्तमान व्यक्ति विशेष को जहाँ अनुमान कर कि ये युवपीढ़ी इच्छा करूना जे कि से केमी सांस्कृतिक जो कौ भाई होता पुरातन भाव ये कार्तिकेश्वर पूजा तार महत्व कौन अच्छी या विषय किए चिंता करूना किंतु फिर भी जहाँ हो तो आगामी जुग सहित ताल दी जावाक तो से माने या चिंता कर तेणु जहाँ एवं सबर साहिर संस्कृति गोटे अच्छी कि आमर सबर जाति में गोटे घुमुरा नाटक कराए कि हूँ बहुत पुरातन विशेषर किंतु ताकू एवं लोकलोचन को आने होना कि जहाँ मयूरभंज जिला को बहुत प्रशंसा करूँ जहाँ से मुर्मू तो एवं आसचंती तो तेणु से जो महामान्य राष्ट्रपति देखा जाऊ से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब चेष्टा करुँच ये आदिवासी गोटे देखा कि एमाने सांस्कृतिक कार्यक्रम केमी उठे नौ एतिक रोचे तो आगू केमी हो पार महामान्य को मो प्रणाम। ये खाली ओडिशा नुहे ओडिशा तो गोटे कला क्षेत्र ये तो गोटे हूँ सारा समग्र भारत में केमी यहाँ प्रतिफलित हो आउ ये कार्तिक पूजा पूजार महत्व कि बुझंतु मो एति कहीकि रोचे। धन्यवाद। नमस्कार मु गोल्डन षंड क्लब सामल साहिर प्रेसिडेंट आउ यात्रा आमर हूँ 26-27 तारीख आ शांति शुक्ल भी करूँ 15 वर्षर यात्रा ही आमर कोरोना महामारी सकाशे सबुठी भी प्राय बंद हो जानी यात्रा सब आउ वर्ष भल शांति शुक्ल भी करूँ आम प्रशासन भी आमर भल अच्छी आम 14 ढिओ साहिर भी माने पुलिस प्रशासन भी बहुत भल अच्छी आम गाँव भी ना अच्छी भल यात्रा भी हम। नमस्कार मु धरेन्द्र सामल गोल्डन क्लब मेंबर अच्छी जहाँ बहुत खुशी लगुच 2 वर्ष कोरोना सकाशे यात्रा बंद होगापर यात्राटा एत दिन पर बहुत समस्त मन टे खुशी अच्छी द्वितीय तो यहाँ टे बहुत लेट्रे पड़ जाऊँ लोकर टे मनटा टे अलग प्रकार रोचे कहीं दुईटा यात्रा तादे पड़ जाऊँ आम शालगाँ यात्रा पड़ी द्वितीय तो आमर नखरा यात्रा भी पड़ जाए से सकाशे टे लेट हो लोकर टे थंडा शीत सकाशे टे लोक भी विशेष यात्रा उपभोग कर पारना तथापि जी जहाँ हो बहुत खुशी हो भल भी हो। नमस्कार मु कलपड़ा पंचायत मो ना हूँ देवेंद्र राउल पाटना साही पूजा कमिटी प्रेसिडेंट अच्छी ये पदयात्रा आज की आम जेजेबापा दादा कर 28 वर्ष है आउ कोविड 2 वर्ष बंद था ए वर्ष बहुत लोक भी असुविधा चांदा फादा दे पूजा आमर भल हवाक जाऊँगी 26-27 बसाणी आमर हम आ बाजा आमर सुशंकर कौन कि सबू पदयात्रा कार्तिकेश्वर भसाणी अच्छी आमर लास्ट से सबू गाँव पंचायत मानक भसाणी यात्रा जो दोली फोली पड़ापी लास्ट भल आसुँच भसाणीटा कर पाटना से पूजा कमिटी मेंबर। नमस्कार आज्ञा जय जगन्नाथ आमर ये कलपड़ा ग्राम पंचायत दधिवान साई ता कमिटर आमे माने हूँ कर्मकर्ता
ଏବଂ ସାହିର ସବୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏ କମିଟିର ଦୀର୍ଘ 1985 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠି ଆମେ 85 ମସିହା ବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ଯେ କି ଆକୁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭସାଣି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ 5-7 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆକୁ ଭସାଣି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ 3 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଚାଲି ରହିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଭସାଣି ନ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜାରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ଆମେ ଛୋଟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର କମିଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେ କି ତାକୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଆ ସହିତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଯେ କି ଆମେ ପଞ୍ଚୁକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆମର ଏପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବିଜେ ପୀଠ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଇଏ କରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜାଟି କରୁ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଆ ଭିତରେ ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ପରେ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଭସାଣି ଆମେ ଡେରିରେ କରୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରାଟି ହୁଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଆମର କଖଡ଼ି ଆମ ଗାଁ ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିଏକି ସେଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ନିର୍ଭର କରୁ ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡେରି କରି ପୂଜାଟି କଲେ କି ଭସାଣି ପ୍ରଶାସନଟି କଲେ ଆମ ଭସାଣିଟି ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଟିକେ ରହିବ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତିଆ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଘରୁ ବାପାଙ୍କଠୁ 10-20 ଟଙ୍କା ନେଇକିନି 30 ଟଙ୍କା ସବୁ ଏମିତି କରିକିନି ମିସ୍ତ୍ରୀକି 100-150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ଘରୁ ସବୁ ଆମେ ବାପାମାନଙ୍କ ଧୋତି ସବୁ ନେଇ ଆସୁ। ଧୋତି ଆଣି ନିଜେ ନିଜେ ବାଉଁଶ ପୋତି ସବୁ ଧୋତି ବାନ୍ଧି ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁ। ରାତିରେ ତାକୁ ଜଗିକି ବି ଅଖା ପକେଇ ଶୋଉ। ରାତିରେ କାଳେ ଗାଈ ଫାଇ ପଶିଯିବେ କି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେବ, ଏମିତିଆ ଶୀତ ରାତିରେ ବି ତା ଦେହରେ ଅଖା ପକେଇକି ଘୋରି ଘାରି ହେଇକି ଶୋଇବୁ। ସକାଳେ ଯାଏଁ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଜଗେଇକିନି ଶୋଉ ଆମେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାକେ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହାଉଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ। ଓଉନା ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା 500-600ରେ ପୁରା। ଓଉନା ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଆମ ଭଳିଆ କରିବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମ ପରେ ସେମାନେ ବି ଆମରି ଭଳିଆ ସେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅନ୍ତ ବେହେରା। ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟିର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ଆଜିକି ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳର କଥା କହୁଛି। ଷଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁରବି ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେ ଭଲ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମର ସଂଗଠନଟା କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ ଇଏ ସିଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆମ ପୂଜାର କେମିତି ସାଜସଜା ସହଯୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ମୁରବୀଙ୍କର ଆମ ଏଇ ସାହିର ନାଁ ଟେକ ରହିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଜୁଟ କରିକି ତାଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼େ। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ମୋର 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆମ ସାହିରେ ଭଲ ମୁରବୀ ମୋଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ବୋଲିଆ ଥାପିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ସହସମ୍ମାନ କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ଦାମୋଦର ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମର ମେନ୍ ମୁରବୀ ଶ୍ରୀଧର ଚୌଧୁରୀ, ଆମର ଧରଣୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ଆଉ
ସୂର୍ଯ୍ୟଧନ ବେହେରା ଆମର ତାଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଜିକି 31 ବର୍ଷ ହେବ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚଳେଇ ଆସିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବେହେରା। ଆମର ଏଇ କଳିପଡ଼ାର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଏଠିକି ଆମର ବିଗତ 31 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି। କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଏତେ ଯେ ବହୁତ ଦୂରାଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁକରି କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ କଟକଣା ଉଠିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଜାକଜମକ ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ କରିବୁ। ଆଉ ମେଢ଼ ଫେଢ଼ ସବୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଆମର ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବୁ। ତା ପରଦିନ ଆମର ଭସାଣି ହେବ। ସେଇଟା ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଉଛି। କିଛି ଏଥିରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ବିଗତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମେଢ଼କୁ ଉଠେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିକି ପକେଇକି ଆସୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜାରୀ। ଆମର ପୂଜା ଆମର ଏଠି 13 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ପୂଜାରୀ ସାହି ଯିଏକି ଆମର ଧାନପତି 1 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ଆମର। ଏବଂ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, ସେ କରୋନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ 13 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବସି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ କଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯାତ୍ରାଟି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଛି। ଏବଂ କମିଟିରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, କ'ଣ କି ଆମର କୌଣସି ସମୟ ରହୁନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ତାରିଖରେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଏଇ ତାରିଖରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ତାରିଖରେ ସେଇଟା ପଡ଼େ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇ କମିଟି ଏବେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନଖରାରେ ଏବଂ ଇଏ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଏଇ ପୂଜା ପରେ ଡିସିସନ୍ଟା ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ପୂଜାଟି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଅଛି। ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ପୂଜାଟି ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଆର ବର୍ଷକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯିବ ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ମଲ୍ଲିକ ସାହି 14 ଢିଅ ସାହି। ଆମର କୋଭିଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜାଟିକୁ କରୁଥିଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କୋଭିଡ଼ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଆମ ପୂଜା କମିଟିର ମଲ୍ଲିକ ସାହି ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର। ଆମର ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଇଏରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ହେଇପାରୁନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକା, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିକେ ଉଣା କରିଥିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଏ ମହାମାରୀ ଏଠୁ ଦୂର ହେବ, ଆମ ପୂଜା ହେବ, ଆମେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚକୁଦ କରିବୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ଅବଦାନ ତା ପାଇଁ ରହିଛି। ବହୁତ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଦେବାଶିଷ ରାଉତ। ମୁଁ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଆମର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମ ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଗଲା ପରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର 26-27 ଆମର ଯାତ୍ରା ରହୁଛି, ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବେ ଆମ ଢିଅସାହି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ସାହି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେଉରା, କଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ, ନୂଆସାହି ବାସିନ୍ଦା।
ଆମର ଆଜିକି ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ବଜାଉଛି ଆଜି 18-20 ବର୍ଷ ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭସାଣି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ମୁରବୀମାନେ ବାହାରିକି ଯାଉ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧ ତାକୁ ପରିଣତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଗାଇଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କଥାଟାକୁ ମାନିଲୁ। ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦଶହରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଉଠିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ବି ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏତିକି କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଚାରୁ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଉ। ମୋ ନାଁ ତ୍ରିନାଥ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଏ ମେଢ଼ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଭସାଣି ଆସିଛି। ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କରୋନା ସମୟରେ ସକାଶେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଜାକଜମକରେ ଆମର ଭସାଣି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁର ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଢ଼ ଭସାଣି ହେବାର କାରଣ କି ଆମର ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଢ଼ଟା ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଲାଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ମେଢ଼ଟା ଭସାଣି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି। ଆମର ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣଟା ବାଘ ନାଚ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବାଘ ପ୍ରାୟ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ତା ଘରେ ବି ଚଢ଼ିଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ନାଚିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗଡ଼ିବ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି। 27 ଭସାଣି ରହୁଛି। 26 ତାରିଖ ମେଢ଼ ଉଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯିବ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଢିଅ ସାହି ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଇଏଟା ମଜାଟା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କେମିତି ହେଉଛି, ଆମ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭସାଣି ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଠସାହି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ। ଆମର ମଠସାହି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଜେମିନି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମଠସାହି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 15 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାଜା ଆସେ। ଯେହେତୁ କରୋନା ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜେମିନି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆମର ସାହିକି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା ହେଉ। ଆମର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସବୁ ମେଢ଼ ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଇକି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଢିଅ ସାହିର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମେଲଣ ଆସିକି ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଆମର 26 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ, 27 ତାରିଖ ଭସାଣି ରହୁଛି। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମେଢ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଆସି ଶନି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲିକି ପୂଜାଟିକୁ ଆଉ ମୁଁ ଉପରସାହି ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଲୋକନାଥ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 2022ରେ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି, ଆମର ଉପରସାହି ପୂଜା କମିଟି, ଯିଏକି ଆମର ମହାଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ। ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିଲା, ଘଟ ଏଇଠି ଆମର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ସେ କଟକଣା ଉଠେଇଛି ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି। ପରଦିନ ଆମର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଳା ହେଉଛି। ସବୁ ସାହି 13ଟି ସାହି ଆମର ମିଶିକି ଆମର ଯାତ୍ରାଟି କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା। ବହୁତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଆମର। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ।